For the beginners, as we all know, we have 100 marks questions and there will be 100 questions. And from the core subject, that is from English, we will have 80 marks questions. And from general part, we will have 20 mark questions. And each right answer, we get 1 mark. And each wrong answer, we get minus 0.33. Okay. And moreover, you know that in part A, we have to study Renaissance and freedom movement, general knowledge and current affairs, methodology of teaching the subject. These are the 3 modules that we have to study in part A. ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പാർട്ട് എ റിമൂവ് ചെയ്യോ ചെയ്യില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ HSA മലയാളം, നാച്ചുറൽ സയൻസ്, മാത്സ് എല്ലാം കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം വന്ന സിലബസിനകത്ത് ഈ പാർട്ട് എ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ കൺഫേം ദാറ്റ് വി ഹാവ് പാർട്ട് എ. നമുക്ക് എന്തായാലും പാർട്ട് എ ഉണ്ടാവും തന്നെ വിചാരിക്കാം. എന്തായാലും നമ്മുടെ മാത്രമേ ഇനി കൺഫർമേഷൻ വരാനുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സോ വി വിൽ ഹാവ് പാർട്ട് എ. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം. We have discussed part B, module 1 poetry, module 2 drama and module 3 prose and fiction. Today we will discuss literary criticism and terms, linguistics, phonetics and history of language, modern English usage, basic grammar and teaching of English. Yes, so let us discuss module 4, literary criticism or terms. നമുക്ക് ടോട്ടൽ 9 ബോക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്, പ്ലസ് സം ലിറ്റററി ടേംസ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ മൊഡ്യൂളിന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു, ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതുവരെ 3 മൊഡ്യൂൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു മൊഡ്യൂൾ 4. ഞാൻ ബിഗിനേഴ്സിന്, അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത. യെസ്, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ആൻഷ്യന്റ് ബുക്ക് ഓൺ, am I audible? Yes. Okay. The ancient book on dramatic theory by Bharata Muni that deals with rasa. Yes, it is Natya Shastra. And in which chapter rasa theory is discussed in Natya Shastra? Chapter 6. Sixth chapter. Yes, it is in the 6th chapter. And it is said that the aim of art is to manifold. And what is the meaning of rasa? What rasa literally means? The word rasa literally means Essence or juice. Yes, essence or taste. Essence or taste. Which are the 8 sthai bhavas discussed? I'm simply asking, okay, whether നിങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ എത്തിയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. The 8 sthai bhavas are Redi, Shoda, Choga, Ulsaha, Shodha, Ulsaha, Bhaya, Jugupsa and Vismaya. Yes. Okay, so I have given a short description regarding Natya Shastra here. You can read it once I give you the PDF. Moving to the second question, reversal of fortune according to poetics. Peripetia. Yes, Peripetia. Poetics is by Aristotle and it is the earliest surviving work of dramatic theory. First extant philosophical treatise to focus on literary theory, and it is primarily concerned with drama and the analysis of tragedy. Okay, next. Third question. Aristotle, I have been told, has said that poetry is the most philosophic of all writings. Poetry is the most philosophic of all writings. Identify the speaker. Coleridge. Is it Coleridge? Wordsworth. Yes, it is Wordsworth. It is said by Wordsworth. Poetry is the most philosophic of all writing is said by William Wordsworth. In which work?
Preface. Yes, in his Preface to Lyrical Ballads, which was published in 1798, along with the collaboration of Coleridge. Okay, and the Preface to Lyrical Ballads was published in 1800. Lyrical Ballads was published in 1798, and the Preface was published in 1800, and it is considered as the manifesto of the Romantic movement. I think some people are waiting to join. Let me check. Okay, they have joined. Okay, and so there are 4 guidelines in Preface to Lyrical Ballads. First one, ordinary life is the best subject for poetry, and Wordsworth uses common man's language. Everyday language is best suited for poetry. Third one, expression of feeling is more important than action or plot. Fourth one, poetry is the spontaneous overflow of emotion. This is the definition given by Wordsworth to poetry that takes its origin from emotion recollected in tranquility by William Wordsworth. Okay, moving to the 4th question. Coleridge states in Biographia Literaria, good sense is the body of poetic genius, fancy its drapery, motion its life, and imagination the dash. Soul. The It is said by Coleridge. In which work does he state so? Biographia Literaria. Biographia Literaria. What is the publication date of Biographia Literaria? 1817. And how many volumes it was published in 1817? 23. How many volumes? Chapter. Yes. How many volumes? In 2 volumes. It was published in 2 volumes in 1817. What is the working title of Biographia Literaria? Autobiography. Autobiography. Autobiography Literaria. What is the subtitle? Biographical sketches of my literary life and opinion. Yes, which alludes to that subtitle alludes to the life and opinions of subtitle of Biographia Literaria, which is biographical sketches of my literary life and opinions, alludes to the life and opinions of Tristram Shandy. Okay, by Lawrence Sterne. Next, moving to question number 5. Who introduced the concept of touchstone in literary criticism? Arnold. Matthew Arnold. In which work? The study of poetry. The study of poetry. In his study of poetry, he introduced the concept of touchstone, and he is considered as the father of Matthew Arnold is considered as the Modern criticism. yes, father of modern literary criticism. And where did the study of poetry first published? Study of poetry by Matthew Arnold, first published or originally published? Can anyone say? As an introduction to T.H. Ward's anthology. Anthology. Yes, the English poets. The English poets എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള T.H. വാട്സിന്റെ ആന്തോളജിയിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പോയട്രി മാത്യു ആർണോൾഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഇയർ 1880. Later on, it appeared in Essays in Criticism, second series, which was published in the year 1888. Okay, Matthew Arnold's study of poetry. Matthew Arnold is considered as the father of modern literary criticism, and Arnold's most famous piece of literary criticism is the study of poetry. And the essay was originally published as the introduction to T.H. Ward's anthology, The English Poets, which was published in 1880, and it later appeared in Essays in Criticism, second series, which was published in the year 1888.
88. Next question. Who opined that the business of the poet is not to find new emotions but to use the ordinary ones? Eliot. Eliot. Yes, it was said by Eliot, T.S. Eliot, in the work Tradition and individual talent. Tradition and the Individual Talent. What is the publication date of Tradition and the Individual Talent? 1919. 1919, and it was published in the magazine Egoist. Yes, the Egoist. Okay, Tradition and the Individual Talent by T.S. Eliot, first published in 1919 in the Egoist, and soon after it was included in the Sacred Book, Essays on Poetry and Criticism, which was published in 1920. And there are three parts for this essay. The first one discusses the concept of tradition, the second one, the theory of impersonal poetry, and the third one, the conclusion. Moving to the seventh question in module 4. Who authored Language in Literature? Who authored Language in Literature? Victor Shklovsky. Roman Jacobson. Roman Jacobson. Roman Jakobson. It is not Victor Shklovsky. It is Roman Jakobson who authored Language in Literature. Roman Jakobson is the answer. Okay. Next question. Who wrote The Wretched of the Earth? Franz Fanon. Yes, Franz Fanon. Franz Fanon wrote The Wretched of the Earth. Now we are moving to fifth module, that is linguistics, phonetics and history of language. ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ദിസ് മൊഡ്യൂൾ ഹാസ് ബീൻ ഡീറ്റെയിൽഡ്. നമ്മുടെ സിലബസിൽ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ. So module 5 linguistics, phonetics and history of language. Total 11 questions were asked. So it is a very important module. 11 questions in module vannittund. First question, the term stands for speaking by Saussure. Parole. Parole. Second question, sounds that are articulated with a structure of close approximation. Sounds that are articulated with a structure of close approximation. Plosive. Fricative. It is not plosive, it is fricative. It is fricatives. Sounds that are articulated with a structure of close approximation is fricatives. Next, third question, transcribe chain. Option B. Option B. Option B is the right answer. Next question, one of a set of multiple possible spoken sounds used to pronounce a single phoneme. Allophone. One of a set of Allophone. Allophone. Yes, allophone. One of a set of multiple possible spoken sounds used to pronounce a single phoneme is allophone. Next, morpheme that has characteristics of a word but depends phonologically on another word or phrase. Allomorph. Yes, allomorph. Allomorph. Allomorph is the answer. Next question. Whose ideas inspired transformational generative grammar? Chomsky. Yes. Noam Chomsky. Chomsky. Noam Chomsky inspired transformational generative grammar. Next question. Who is an example for Voiceless bilabial plosive. bilabial plosive? B. Yes, option B. Voiceless bilabial plosive. Next, mark the stress in the word another. Option C. In the word another. Option B. Option B.
Option C. Option C is the right answer. Moving to question number 9. Transcribe the word mobile. Option D. Option C. Option D. Option D. Option D is A. the right answer. Option D, mobile. Option D is the right answer. Next. American equivalent of the British word Alsatian. German Shepherd. Shepherd. German Shepherd. German Shepherd. Next question. The branch of linguistics that deals with the study of meaning, changes in meaning, and the principles that govern the relationship between sentences or words and their meaning. Semantics. Semantics. Meaning എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം it is semantics. Okay, we are moving to module 6. മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എല്ലാം എടുത്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് ടോപ്പിക്സേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 2-3 ടോപ്പിക്സ് റിമെയിൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എനിവേ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ആൻഡ് ഗോ. 9 questions had been asked from this മൊഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഇവിടെ തെറ്റാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് PDF തരുമ്പം കറക്റ്റ് ചെയ്തോളാം. ജസ്റ്റ് 1 second. Yes. First question. I was shocked to see the dash of the damage caused by the storm. Option D. Exact. Option D. Option D. Yes, option D. Then I was shocked to see the extent of the damage caused by the storm. Second one. He is my dad. Select the right. Confident. Confident. She is my confidant. Option A. Third question. He was accused with murder. Of. There is some ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആരുടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Option C. Yes, he was accused with murder. He was accused of murder. He was accused of murder. Next question. Antonym of zenith. Nadir. C. Nadir. Option C. Option C, nadir is the answer. Question number 5. Give one word substitution. Personal animal, person, animal, or object considered likely to bring good fortune. Mascot. Option D. Mascot. Please mute yourself. ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സൗണ്ടുകളും അവിടെ സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളാം. It's okay, then also you will be able to hear it. Sixth question. One of the 30 boys of the class dash absent today. He is absent today. 30 boys of the class is absent today. Next, select the sentence with proper word order. Select the sentence with proper word order. Option B. Option B. Girl of nice manners and appearance wanted to telephone. Girl of nice manners and appearance wanted to telephone. Next. Synonym of chador. A loose rope. A loose robe. Yes, right answer. Next. I'm sorry, the slide is blurred. Let's wait. Yes. One who can use both the hands equally well. Ambidextrous.
Ambidextrous. Option D. C. D. Option D ആണ് correct answer. Now we are moving to module 7 basic grammar. 11 questions had been asked from this module. Okay. 11 questions totally ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു മൊഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് again module 7 basic grammar. Okay. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. Only one topic remains. Don't pry dash other people's secrets. Complete with preposition. Into. Yes, don't pry into other Option C. people's secrets. Second one, use the article. The teacher drew a tree on dash blackboard. The blackboard. On the blackboard. The teacher drew a tree on the blackboard. Next question. Use suitable preposition. The minister expressed his concern dash the people affected by the floods. Concern over the people affected by the floods. Fourth question. Complete with suitable clause. If he had asked me. If he had I asked would me, have. I would have helped him. I would have helped him. If he had asked me, I would have helped him. Fifth question. Use appropriate tense. It dash heavily for a week. The Had weather rained. overflowed. Had rained. It has been raining heavily. Has been. Raining heavily for a week. Yes, it has been raining. Has been. Has been. Right answer. It has been raining heavily for a week. The wells are overflowing. Next, use phrasal verb. The plane dash after repairs. Took off. The plane took off after repairs. Question number 7. I have never eaten dash mangoes as this. Use conjunction. Such. Such mangoes. Mangoes as this. Next question. The doctor asked the patient, did you eat anything this morning? The doctor asked the patient, did you eat anything this morning? Report. Option C. Option C. Is the right answer. Yes, option C is the right answer. The doctor asked the patient whether he had eaten anything that morning. Next question. Is Malayalam spoken by them? Change the voice. Option D. Option D. Option D. Do they speak Malayalam? Do they speak Malayalam? Yes. Next question. It rained yesterday. Frame a question tag. Option A. Didn't it? Rained yesterday? Didn't it? Next. Last question in grammar module. His eyes caught a heap of letters. They were lying on the table. Combine using a suitable relative clause. Option B. Option D. His eyes caught a heap of letters which were lying on the table. B. Option D. Option B is the right answer. Now we will move to module 8. That is the last module in part B. And total 5 questions were asked from this module. First question. Which method in ELT is governed by the maxim proceed from known to unknown? Proceed from known to unknown. Is it option C? Option C. Direct method. Option D. Method. Option A. Option A. Direct method. Known to unknown. That is direct method. Next question. Use of audio visual aid scan. Use of Option C. D. C. Option C. option D. Option C.
Stimulate greatest number of senses. Use of audio visuals can stimulate greatest number of senses. Third one, what are podcasts? Podcasts. Audio. Option D. Option D. Option B. Option D. Audio, sometimes programs on the web are called podcasts. Next, discourse method is suitable to teach Grammar. grammar. Discourse method is suitable to teach grammar. Last question in module 8. What is the main feature of objective testing? It doesn't require judgment on the part of the scorer. Objective testing ആണ്. It doesn't require judgment on the part of the scorer, or it requires എന്നാണോ? What I understand is that Option A ആണോ? yes, option A is the right answer. Why? Because the scorer can, I don't know whether the word require is okay there, but still the answer is that the scorer can understand his score, isn't it, in objective testing? So it requires judgment on the part of the scorer. Option A is the right answer, I guess. Okay. Now we are moving to part A. പാർട്ട് എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. പൊതുവെ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ്, അതായത് PSC ആസ്പയറൻസ് അല്ലാത്ത, PSCക്ക് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ PSCനോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡൻസ് പൊതുവെ പാർട്ട് എ റിമൂവ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതായത് അതങ്ങോട്ട് വേണ്ട, അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും. അതില്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ 80 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗം മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് ധാരണ ഉള്ളവർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ വരെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, പാർട്ട് എ ഒരിക്കലും ലാസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് എ ഒരിക്കലും പാടെ ഒഴിവാക്കുകയോ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, PSC ഹാസ് ടോട്ടലി ചേഞ്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് പാറ്റേൺ. ടോട്ടലി അങ്ങോട്ട് മാറിയേക്കാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല, അല്ലാതിരിക്കില്ല എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് അപ് ടു PSC, അവര് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ ഒരു കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ സിറ്റുവേഷന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും നടന്ന എല്ലാ എക്സാംസും എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഒന്നിനൊന്ന് ടഫായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് എക്സാം വിൽ ബി ദാറ്റ് ഈസി. അത്ര ഈസി ഒന്നും ആവില്ല. ആൻഡ് മോർ ഓവർ, ദിസ് പാർട്ട് എ വിൽ ഡിസൈഡ് ഹൂ ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. കാരണം അത്രയും ടഫസ്റ്റ് ആണ് എക്സാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. PSC ഓൾറെഡി എല്ലാ എക്സാംസിനും 15 മിനിറ്റ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ എക്സാംസിനും ഇനി 1.25 മണിക്കൂറുള്ളത് 1.5 മണിക്കൂറാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്, അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പാർട്ട് എ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, റിമൂവ് ചെയ്യരുത്. പാർട്ട് എ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പാടെ വിടരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ച്, ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ച് തലയിൽ കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദർ ആർ സം ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് പാർട്ട് എ. അത് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയാം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക. എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ഇതിനകത്ത്. ഇതിപ്പോ നമുക്കൊരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റിനൈസൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ്, ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, മെത്തഡോളജി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദ സബ്ജക്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ മെത്തഡോളജി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. മെത്തഡോളജി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചെങ്ങാണ്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി 2 മൊഡ്യൂൾസ് അതുപോലെ അങ്ങനെ കിടക്കാണ്. ആൻഡ് വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ ഷുവർ, വി വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം.
എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ PSCയിലോട്ട് ഇതുവരെ വേറെ ഏത് PSCക്കും ജനറൽ PSCക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും, ജനറൽ നോളജിൽ നിങ്ങൾ നല്ല വീക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും, നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ട് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ കുറച്ച് ബുക്സ് ഒക്കെ വായിച്ച് കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അത് അത്ര നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് അല്ല. നമുക്ക് 3 മൊഡ്യൂൾസേ ഉള്ളൂ. അതിൽ 3ാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തഡോളജി ആണ്. ഈ മെത്തഡോളജി നമുക്ക് BEdന്റെ സമയത്തായിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് മെത്തഡോളജിയിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതൊന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ റിനൈസൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ്, GK ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ യു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഓഡിയോസ് അയച്ചു തരുന്നുണ്ടാവാം. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയോസ് തന്നെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓഡിയോസ് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഓഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വി വിൽ ഷെയർ വിത്ത് യു. ബട്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഒരു ഇയർഫോൺ ഇട്ടിട്ട് മീൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാതെ നമ്മളിപ്പോ ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ കറന്റ് അഫയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണം. അതിന്റെ ഓഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം. ഇത് പാടെ വിടരുത്. ഇത് എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ടു മൈ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസൈഡ്, പാർട്ട് A വിൽ ഡിസൈഡ് ഹു ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കെല്ലാം കിട്ടും, ഞാൻ എന്തായാലും ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട. ഞാൻ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയല്ല. വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ആൻഡ് വി ആർ ഡൂയിങ് അവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തു അതിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ പഠിച്ചവര് മാത്രം പാസ്സായാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലാണ് PSCയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാം. ബട്ട് നിങ്ങൾ അതിനൊരു മനസ്സ് വെക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കരുത്. ഓൾറെഡി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും കൺഫർമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമാണ് ഇനി കൺഫർമേഷൻ വരാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാർച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിലിൽ എക്സാം ഉണ്ടാവും. മാർച്ചിൽ ഇനിയിപ്പോ SLC പോലെയുള്ള എക്സാംസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അവര് ഏപ്രിലിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇൻ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏപ്രിൽ എക്സാം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിനും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് പാർട്ട് A. പാടെ വിടരുത്. എസ്പെഷ്യലി കറന്റ് അഫയേഴ്സും GK ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെയൊക്കെ കേട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് വി ആർ ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൂടിയാണ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പാടെ ഒഴിവാക്കരുത്. ലിറ്ററേച്ചർ മാത്രം മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിടരുത്. വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു അവർ ബെസ്റ്റ്. നമ്മളുടെ ഭാഗം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ നമുക്ക് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പാർട്ട് എയില് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു വി ഹാവ് 3 modules to study. One is first module is titled Renaissance and Freedom Movement, and the second one is General Knowledge and Current Affairs. Third one is Methodology of Teaching the Subject. ഇനി ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹിയർ മെത്തഡോളജി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദ സബ്ജക്ട്സില് 5 മാർക്സിനാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കണ്ടത്. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടത്. 5 to 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ മെത്തഡോളജിയിൽ നിന്നും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ 5 to 6 മാർക്സിന് നമുക്ക് മെത്തഡോളജി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദ സബ്ജക്ട് എന്നുള്ള ആ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് 3rd മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ റിനൈസൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്, റിനൈസൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് 5 മാർക്സിന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേരള റിനൈസൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റിനൈസൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി കേരള റിനൈസൻസ്, ഇന്ത്യൻ റിനൈസൻസ് വിത്ത് കണക്ഷൻ ടു ദ വേൾഡ് റിനൈസൻസ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ. റിനൈസൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ റിനൈസൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് 5 മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ 10 മാർക്സ് വരുന്നത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കറന്റ് അഫയേഴ്സും
ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കേരള എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരിക. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കേരള ടോട്ടൽ 10 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിനൈസൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ GK എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ജനറൽ നോളജ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ റിനൈസൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ജനറൽ നോളജ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഒരു ഫസ്റ്റ് വൺ റിനൈസൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കേരള റിനൈസൻസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ റിനൈസൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇതില് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വൺസ് യു സ്റ്റഡി റിനൈസൻസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കേരള ഓർ ഇന്ത്യ, ഞാനിപ്പോ കേരള റിനൈസൻസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ റിനൈസൻസ് ആണ് ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റിനൈസൻസ് ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. യു ഷുഡ് അവര് നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം, അവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. ആൻഡ് റിനൈസൻസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റിനൈസൻസ് ലീഡേഴ്സ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ ഉണ്ട്, അവയുടെ ടൈറ്റിലുകൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പോ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് PSCയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് വിമൻ റിനൈസൻസ് ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അവർ ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് ഒരു 2 വർഷമായിട്ട് വിമൻ റിനൈസൻസ് ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പലരെ കുറിച്ച് പഠിക്കും, പല പത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും, പല ബുക്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. റിനൈസൻസ് മൊത്തം ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും, ഇയർ കൺഫ്യൂസിങ് ആയി പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ കലാപങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ട്രഗിളിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അവരുടെ ബുക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അവരെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന പത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കാൻ ഈസി ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ റിനൈസൻസ് ലീഡേഴ്സിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഓരോ സ്ട്രഗിൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അവരുടെ അതിപ്പോ ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിലും കേരള ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചോളാം. അപ്പൊ അവരുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അവരുടെ ബുക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അവരുടെ പീരീഡ് ഏതൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിനെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ 3ആയിട്ട് തരംതിരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാൻ പറ്റും, മിഡീവൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് ഇത് എല്ലാം ആൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പഠിക്കണം, മിഡീവലും പഠിക്കണം. പക്ഷേ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊതുവെ PSC ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലാണ്. അതിൽ തന്നെ INCയുടെ രൂപീകരണം, അതുപോലെ തന്നെ INC ലീഡേഴ്സ്, അതുപോലെ INC സമ്മേളനങ്ങൾ, അവരെവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ വർഷവും സമ്മേളനം കൂടിയത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് പൊതുവെ PSC ചോദിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ INC ചേർത്ത് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. ആൻഷ്യന്റും മിഡീവലും പഠിക്കണ്ട എന്നല്ല, പഠിക്കണം. പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് കൊടുക്കണം, മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിക്ക് കൊടുക്കണം. അതെന്നാണ് പൊതുവെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് കൾച്ചർ പഠിക്കാനുണ്ട്. കൾച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫെസ്റ്റിവലുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം, അതുപോലെ നഗരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം, അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളും അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽസും പഠിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, കൾച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫെസ്റ്റിവൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ, ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ തെയ്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് 5 ഇയർ പ്ലാൻസ്, പിന്നെ അതുപോലെ ബാങ്കുകള്, പിന്നെ പുതിയ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും നയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ GST ഒക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്കത് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം, ഇതുപോലെ ഇക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം. ഈ GSTന്റെ ആരൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്, ആരാണ് അത് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതാരായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, ഏത് വർഷമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ അതെപ്പോ കൊണ്ടുവന്നു, ആദ്യമായിട്ട് ഏത് രാജ്യത്താണ് കൊണ്ടുവന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. GST റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കറന്റ് അഫയേഴ്സിലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെയും ചോദിക്കാൻ. കാരണം അപ്പൊ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കണം. 5 ഇയർ പ്ലാൻസും ബാങ്ക്സും ഒക്കെ എന്തായാലും
നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ബാങ്ക്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ വെക്കാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജോഗ്രഫിയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ കേരള ജോഗ്രഫി പഠിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി പഠിക്കണം. അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റിവേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്, ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ്, പെനിൻസുല റിവേഴ്സ്, പിന്നെ കോസ്റ്റൽ ലൈൻസ്, അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും. കറന്റ് അഫയേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മന്ത് മുതൽ പഠിക്കണം, ഏതൊക്കെ മന്താണ് പഠിക്കേണ്ടാത്തത് എന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. PSC ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മന്തില് നമ്മളുടെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വരുന്നത് വരെയുള്ള മന്തിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൊതുവെ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു നോളജ്, അത് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ പഠിക്കണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പറയാ, വായിക്കുക എന്നാണ് പറയാ. നമ്മൾ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഡെയിലി പത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഡെയിലി തൊഴിൽ വാർത്ത, തൊഴിൽ വീതി, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധമുള്ള ആളുകൾ, ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളുകൾ, ഇവർക്കൊക്കെ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ്. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പാർട്ട് എയിലെ മൊഡ്യൂൾ 1 and 2 റിലേറ്റഡ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ മൊഡ്യൂൾ 3 നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജി ആണ്. നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി BEdനൊക്കെ പഠിച്ച സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഏരിയാസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കറന്റ് അഫയേഴ്സും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പ്ലാൻസ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, പിന്നെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി, അതിൽ INCയുടെ രൂപീകരണം, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ, റിനൈസൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ, ഇവിടെ 4 റിനൈസൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ 2 to 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് വിമൻ റിനൈസൻസ് ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പാർട്ട് എ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ person to whom Gopalakrishna Gokhale acknowledged as his spiritual and political guru. Ranade. Yes. Justice Rani. Second one, the act which provided separate communal electorate for the Muslims. Minto-Morley reforms of 1909. Third question. The Italian who is regarded as the father of humanism. Petrarch. Fourth one. The 2 pillars of Gandhian philosophy are Truth and non-violence. Fifth one. The homeland of Renaissance movement in Europe. Italy. Homeland of Renaissance movement in Europe is Italy. Sixth question. The historic Quit India resolution was passed on 8th August 1942 at Bombay. Seventh question. The nationalist who took a leading role in the formation of Congress Socialist Party (CSP) as a protest against compromising politics of Gandhi. No. Option C. Jayaprakash Narayan. Jayaprakash Narayan. Next question. The Parliament 2005. 2005. Question number 9. The French economist who won the Nobel Prize in 2014. Option B. Jean Tirole. Jan Fisher ആണോ? No. Option B. Option B is the right answer. Jean Tirole. Next question. The 2014 Arjuna Award winner Tom Joseph is associated with the game
Volleyball. Volleyball. Answer. Yes, it is volleyball. Question number 11. The majority people of Latin America speak the language. Spanish. Spanish. Right answer. Next question. The capital of British India was shifted from Calcutta to Delhi in 1911. 1911. Question number 12. The Indian leader to whom the British called the father of Indian unrest. Balagangadhar Tilak. Balagangadhara Tilak. Yes, right answer. Balagangadhara Tilak. Next question. The classical work of Don Quixote is composed Cervantes. ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈസി ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ. നെറ്റിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ എന്തായാലും ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. സെർവാൻഡിസ്. നെക്സ്റ്റ്. The distinguished German astronomer who proved the political movement of planets around the sun. Kepler. Johannes Kepler. Johannes Kepler. Question number 16. Which among the following learning material is related to ICT? Whiteboard. ICT. Next. The word grading is derived from the word gradus, which belongs to Latin. Gradus is a Latin. Next question. Who is the author of the book Basic Principles of Curriculum and Instruction? Ralph Taylor. Ralph Taylor. Question number 19. The research method used for solving a real problem in one's own working field is called Action research. Case study. Case study. The research method used for solving a real problem in one's own working field is called a case study. The last question. Which of the following is not related to reciprocal teaching? Writing. Writing is not related to reciprocal teaching. Writing is the right answer. Okay. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഇതിന് സ്റ്റഡിങ് പോയട്രി എന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സ്റ്റഡിങ് പോയട്രി ജസ്റ്റ് അറിയാതെ കൊടുത്തൊരു ഹെഡിങ് ആണ്. ഞാൻ ആദ്യം പോയട്രി മാത്രം കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച്. പക്ഷെ പോയട്രി മാത്രമല്ല, പോയട്രി ആണെങ്കിലും ഡ്രാമ ആണെങ്കിലും എസ്സി ആണെങ്കിലും നോവൽ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ യു ഷുഡ് നോ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. അത് കമ്പൽസറി ആണ്. എഡ്വേർഡ് ആൽബർട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോ, ആ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണം. ജസ്റ്റ് 1 സെക്കൻഡ്. യെസ്. സോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് അറിയണം എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയട്രിയിൽ മാത്യു ആർണോൾഡ്, ബ്രൗണിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ടെന്നിസൺ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇവര് 3 പേരും വരുന്നത് which is the period that they belong to? Victorian period. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ അപ്പൊ ഒരാളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ പീരീഡിന്റെ പ്രത്യേകതയും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഇന്റർപ്രെറ്റ് ദ പോയം ഓർ ദ വർക്ക് വെരി ഈസിലി. ഓക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ദ ഓതർ. ഓതറിന്റെ ബയോഗ്രഫി പഠിക്കണം. ഓതറിന്റെ ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണ്ട. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അച്ഛന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു, അമ്മേന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പക്ഷെ അവരുടെ ജോബ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ചിലപ്പോ ചില ആളുകളുടെ മാത്യു ആർണോൾഡിന്റെ ഫാദർ
I think he was a rugby school headmaster, if my memory is correct. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അത് പിന്നെ മാത്യു ആർണോൾഡ് ലൈഫിലൊക്കെ അത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ മേജർ വർക്ക്സ് ഓഫ് ദീസ് ഓതേഴ്സ്, മേജർ ആയിട്ട് അവരുടെ കാനണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സുകളും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വോളിയം ഓഫ് വർക്ക് എപ്പോഴാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വി ഡു നോട്ട് നോ ഹൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ്. അപ്പോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഓതറിന് പെൻ നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോണിം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. പിന്നെ ഓതർക്ക് ഒരു ബേസിക് ഫിലോസഫി ഉണ്ടാവും, ആ ഫിലോസഫി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓതറും ഏത് സ്കൂളിലോട്ടാണ് അവര് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ഡണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റാഫിസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയട്രി. അതിപ്പോ നമുക്ക് ടേംസ് ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി ടേംസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റാഫിസിക്കൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഓതർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൂവ്മെന്റിലോട്ട് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ മേജർ ഫിഗേഴ്സിനെയും മൈനർ ഫിഗേഴ്സിനെയും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് ഒക്കെ എഴുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും എങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഹൂ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബിലോങ് ടു ദ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തരുവാണെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ചില മൈനർ ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ട് ഹൂ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു മെറ്റാഫിസിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കണം. മേജർ ഫിഗേഴ്സിനെയും മൈനർ ഫിഗേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, മേജർ ഫിഗേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയണം. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ വർക്ക് യു ഷുഡ് റീഡ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയം ഓർ ഡ്രാമ ഓർ ഫിക്ഷൻ ഓർ നോവൽ ഓർ എസ്സേ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, യു ഷുഡ് റീഡ് ഇറ്റ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ. ഇപ്പോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ, ഇപ്പോ പോയം എല്ലാതും നമുക്ക് 23 പോയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. 23 പോയം നമുക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വായിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്, തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒരു 3 പോയട്രി എങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണം. ഇനി നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല, നമ്മുടെ ടൈമും അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്തോളുക. നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, വീട്ടില് കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തി തന്നെ വേണം. ഓക്കെ. വെറുതെ ഓഡിയോസ് കേൾക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഓഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് തന്നെ കേൾക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന്റെ ഓഡിയോ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കുക, എവിടെ എങ്ങനെ ഞാൻ പഠിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. റിപ്പീറ്റ് ആൻഡ് റിവൈസ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ച കാര്യം വീണ്ടും അത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കും. പിന്നെ ഓപ്ഷൻസും കൂടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പൊതുവെ ഫ്രൈഡേസിൽ Q&A സെഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ആലോചിക്കുന്നത്, ഇനി തരുന്ന Q&A സെഷൻസ്, ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഐ എം ഗിവിംഗ് യു എനി Q&A, ഐ വിൽ നോട്ട് ഗിവ് യു ഓപ്ഷൻ തരാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയാൻ റെഡി ആവണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈഡേസിൽ Q&A ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പോകും, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ഇറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോയം വായിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 23 പോയം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഓരോ പോയം വായിക്കുക, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കി വെക്കുക. പ്രോവേർബിയൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫ്രേസസ് ഉണ്ടാവും, ഇതെല്ലാം നോക്കി വെക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എന്തായാലും അതൊന്ന് ഓരോ ലൈൻസിനൊക്കെ ഓരോ വേർഡൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ചോദിക്കും. കോളേജിയറ്റിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, 2 roads diverged ഇൻ ഡാഷ് വുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എന്നിട്ട് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും സിമ്പിൾ ആവും നമ്മൾ എക്സാമിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ദാറ്റ് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുഡ് ബി ആസ്ക്ഡ്. അതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിട്രിയുടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോയിക്കോളാം. വായിച്ചിട്ട് പോരാ, 5 or 6 തവണയെങ്കിലും ഒരു പോയം വായിക്കാം. ഡ്രാമ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഫിക്ഷൻ ഓർ നോവൽ ഞാൻ എഴുതിയത് ഫിക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഡ്രാമ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ. പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ്, ഡോൾസ് ഹൗസ്, മാക്ബത്ത്, റൈഡേഴ്സ്, ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെയിൽസ്മാൻ, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡ്രാമ. എല്ലാം ഓരോ ദിവസം ഓരോന്ന് വായിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.
അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ ഡ്രാമ വായിക്കാതെ പോകരുത്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ ഡ്രാമ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അതിന്റെ സമ്മറി വായിച്ചാൽ പോരെ, ഡീറ്റെയിൽഡ് സമ്മറി വായിച്ചാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഡ്രാമയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ വർക്ക് തന്നെ വായിച്ചോളാം. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടൈം, നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. കാരണം എപ്പോഴും അവർക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഡ്രാമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെ വർക്ക് വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള എക്സാമിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വായിച്ചവർക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ലക്ക് ഡസൻ പ്ലേ, അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ആലോചിച്ചോളൂ. ഇനി മുതൽ PSC ലക്ക് വിൽ നെവർ പ്ലേ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വായിക്കാം, ഒറിജിനൽ വർക്ക് തന്നെ വായിക്കാം. നോവലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇഫ് പോസിബിൾ യു മേ റീഡ്. കാരണം നോവല് നമുക്ക് വായിച്ച് തീർക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എസ്സേ എന്താണെങ്കിലും ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വായിച്ചോളാം. ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാതെ അറിയുമായിരിക്കും. അത്രയും പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഡിഗ്രിക്കും PGക്കും അല്ലാതെയും ഒക്കെ നമ്മൾ നെറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വർക്കാണ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന്നൊക്കെ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ ആ എസ്സേസ് ഒക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഒറിജിനൽ വർക്ക് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ബിഗിനിങ് ലൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻഡിങ് ലൈന്, പ്രൊവർബിയൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലൈൻസ് ഓർ ഫ്രേസസ് അതെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ജാനർ, ഇപ്പോ ലിറിക്കൽ പോയം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ജാനറിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഉണ്ടാവുക. അതിന്റെ പ്രൊപ്പോണന്റ് ആരാണ് അതിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫിഗേഴ്സ്, മൈനർ ഫിഗേഴ്സ് ആരൊക്കെ എന്നുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തുക. പിന്നെ പോയട്രി ആണെങ്കിൽ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ്, അത് പോയട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതൊക്കെ നമുക്ക് പോയട്രി വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആഫ്രിക്ക എന്നുള്ള ഒരു പോയട്രിയിൽ ഏറ്റവും ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും കണ്ണടിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ മേജർ തീംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കി വെക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാമയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, നോവൽസും ഡ്രാമയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സും സ്റ്റോറി ലൈനും ഈവൻസും എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ബുക്കാണ്. കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും നെറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. ബിക്കോസ് their information is not authentic. നെറ്റിൽ നോക്കില്ല എന്നല്ല, നമ്മൾ നെറ്റ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല, നമുക്ക് നെറ്റ് റെഫർ ചെയ്യാം, ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കണ്ടെത്താം, പഠിക്കാം, ഒക്കെ ശരിയാണ്. ബട്ട് യു മേ റെഫർ ദ ഫോളോയിങ് ബുക്സ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒതന്റിക് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തോളാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഡു യു നോ ദ ഇയർ ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അബേ തിയേറ്റർ ബൈ W.B. Yeats? Am I not audible? Yes, you are audible. Okay. Abbey Theatre form ചെയ്ത ഇയർ അറിയോ? W.B. Yeats ഐറിഷ് നാഷണൽ തിയേറ്റർ പിന്നീട് അബ്ബേ തിയേറ്റർ ആയിട്ട് മാറിയതാണ്. യെസ്, 1902 എന്നാണ് എഡ്വേർഡ് ആൽബർട്ടിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഓക്സ്ഫോർഡ് കമ്പാനിയനകത്ത് 1904 ആണ്. സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എ കൺഫ്യൂഷൻ. പക്ഷെ പൊതുവെ നെറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ 1902 എന്നാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ദർ മേ ബി ഡിഫറൻസസ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതും നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഐഡിയയും അതുപോലെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് ഇതിലൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഒതന്റിക് ബുക്ക് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടമാവില്ല. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള വർക്ക് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിക്കുക. ഇത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് HSC കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫറൻസിനും നിങ്ങൾ നെറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുക്ക് തന്നെയാണ് എന്ത്, എഡ്വേർഡ് ആൽബർട്ടിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാനത് അതിന്റെ PDF അവൈലബിൾ ആണ്, സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് കമ്പാനിയൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് എല്ലാം ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ലിറ്റററി ടേംസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മാത്യു ആർണോൾഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർണോൾഡ് മാത്യു എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. മാത്യു ആർണോൾഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല, ലാസ്റ്റ് നെയിം വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാം. ക്ലാസ് കേൾക്കുക. ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തരുന്ന PDF നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഒരു നോട്ട്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വേണം.
അത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കും, നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് അഗെയിൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള നോട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. ഒരാൾ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നു, അത് വായിക്കുന്നതിലേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആ നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നിട്ടുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഹെൽപ്പ് യു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മീൻസ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ബി പ്രസാദിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക്. അതിനകത്ത് ഡ്രാമയും പോയട്രിയും എല്ലാം എല്ലാത്തിലോട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിരിക്കും. ക്ലിയർ? പിന്നെ CT തോമസിന്റെ 20th century വേഴ്സ് എന്നുള്ള ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം റെഫറൻസ് ബുക്കാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ യു മസ്റ്റ് ഹാവ്. ഓക്കെ, മറ്റേതൊക്കെ റെഫറൻസ് ബുക്കാണ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. ഇതിനൊന്നും അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി. ഓക്സ്ഫോർഡ് കമ്പാനിയൻ ഇസ് ലിറ്റിൽ കോസ്റ്റ്ലി, അറൌണ്ട് 2000 rupees ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും അത്ര കോസ്റ്റ്ലി, എല്ലാം 500 താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ബുക്കുകളാണ്. പിന്നെ CT തോമസിന്റെ 20th century വേഴ്സ് എന്നുള്ള ബുക്കിനകത്ത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഡാഡി, അതുപോലെ W.B. യേറ്റ്സിന്റെ എ പ്രേയർ ഫോർ മൈ ഡോട്ടർ ഉണ്ടോ, ഐ ഡൗട്ട്. W.B. യേറ്റ്സിന്റെ വേറെ ഏതൊക്കെയോ പോയംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെയൊക്കെ ഈ 20th century വേഴ്സിനകത്ത് അവരുടെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയംസും അതുപോലെ തന്നെ പോയറ്റ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളതും അതിന്റെ നോട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോയറ്റ് തന്നെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയം, സിൽവിയ പ്ലാത്തിന്റെ ഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയം അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പോയറ്റിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, സിൽവിയ പ്ലാത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രേ, ദിസ് പോയം ഈസ് സ്പോക്കൺ ബൈ എ ഗേൾ വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം. ദ പോയം ഡാഡി ഈസ് സ്പോക്കൺ ബൈ എ ഗേൾ വിത്ത് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ തന്നാലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുക. അതൊക്കെ നെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടെ ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുക. അപ്പൊ CT തോമസ് സാറിന്റെ 20th century വേഴ്സ് എന്നുള്ള ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നതും നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ബി പ്രസാദിന്റെ തന്നെ എ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ തിയറി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പീറ്റർ ബാരിയുടെ ബിഗിനിങ് തിയറി റെഫർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ബി പ്രസാദിന്റെ ബുക്കുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിസൈസ് ആൻഡ് വെരി സിമ്പിൾ ടു റീഡ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ബി പ്രസാദിന്റെ ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഉണ്ട്, അത് വായിക്കാം. പിന്നെ ആസ് യു ഓൾ നോ MH എബ്രാംസിന്റെ ഗ്ലോസറി ഓഫ് ലിറ്റററി ടേംസ്. ഈ എഡ്വേർഡ് ആൽബർട്ടും MH എബ്രാംസിന്റെ ഗ്ലോസറി ഓഫ് ലിറ്റററി ടേംസും യു മസ്റ്റ് ഹാവ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലും ഉപകാരപ്പെടും. ഓക്കെ, ഞാൻ ആൽബർട്ടും ഓക്സ്ഫോർഡ് കമ്പാനിയന്റെയും PDF എന്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഐ വിൽ സെൻഡ് you in the group, or I may post it somewhere in the Google Classroom or somewhere. Okay, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. I will do that. അത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. That's all for today. I'm sorry I have taken 12 minutes extra. Thank you for listening me very patiently.